ہم انشاءاللہ تجارت کے اندر جو غیر شرعی معاملات اس پہ تبدیلی لے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں جو ہوں ایک کپڑے اور یعنی دھاگے کا کاروبار کرتا ہوں، میں ایک تاجر ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ ایک تاجر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور امیل سنت کی بارگاہ سے آئے ہوئے مدنی پھول کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک تاجر ہیں، ان کی عمر ہے 49 سال۔ پچھلے دنوں انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ افسوس میں نے بہت تاخیر کر دی، اب مجھے احساس ہوا، یعنی ان کو قافلے میں سفر کر کے احساس ہوا کہ میں نے بہت تاخیر کر دی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے عملے میں سے ہفتے باری باری اسلامی بھائیوں کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروا رہے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر ملازم ماہانہ 3 دن کا مسافر بنے۔ تو یہ ایک ہمارے ایک تاجر اسلام بھائی کا انداز تھا۔ یہ سب اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور لینا چاہیے تو پہلے خود مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ آپ کے یہاں جو ملازم ہیں انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جدول دے دیجئے کہ بھائی اس مہینے آپ جاؤ گے، اس مہینے آپ جاؤ گے، اس ماہ آپ جاؤ گے، تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے تھوڑے عرصے میں آپ کے سارے اجیر جو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اجیر کے اندر بھی دیانت پیدا ہوگی، اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ مجھے سیٹ کی کیسی وفاداری کرنی ہے، اور انشاءاللہ مل جل کر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہمارا کاروبار چلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں آپ اپنی گاڑیاں بسیں روانہ کیجئے، خرچہ اٹھا لیجئے، کیا حرج ہے؟ آپ کے دکان سے ہی آپ کے ملازمین کی گاڑی فیضان مدین آ جائے جمعرات کو۔ اسی طرح دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے اس میں آپ رخصت دے دیجئے اپنے ملازمین کو، بلکہ رخصت کیا دیجئے، میں کہتا ہوں آپ خود آئے نا کہ چلو بیٹا ابھی اثر سے مغرب ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت ہے، میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نیکی کی دعوت دے دیں گے، آپ نہیں کر سکتے تو ملازم کو نکالیے، یعنی خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیے اور اپنے ملازمین کو بھی سفر کرائیے، انشاءاللہ اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ اور کو سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے بزنس سے ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج کل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں غیبت کے موضوع پر بہت کلام ہو رہا ہے، کیا دوران کاروبار بھی ہم غیبت کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے دنوں غیبت سے متعلق کافی اجتماعات میں بیانات ہوئے ہیں۔ امیل سنت کی تاجر اور کاروباری ادارے میں بھی غیبت کے حوالے سے کچھ مواد آیا ہے، آئیے وہ مواد میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات یعنی اپنی بیوی کے لیے روئی خریدی، بڑی سننے کی بات ہے، یہ گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہے۔ جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روئی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت یعنی ٹھگ بازی کی ہے۔ اس شخص نے عورت کو فوراً طلاق دے دی۔ اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا میں ایک غیرت مند انسان ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ برود قیامت اگر روئی بیچنے والے نے اس غیبت و تہمت کی وجہ سے اس سے اپنے حق کا طلبگار ہوا تو کہیں اہل محشر یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی سے روئی بیچنے والے اپنے حق مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ بتائیے، تو میٹھے اسلام بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم یا گروپ کی غیبت کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں، اس طرح کے نا گناہ بری غیبت نہیں، کیونکہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ قوم یا پولیس کے ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے۔ اب جو حکایت آپ نے سنی کسی مخصوص روئی والے کا نہیں، مطلقاً روئی والوں کا ذکر ہے، اس لحاظ سے غیبت نہ ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں روئی کی 2-3 دکانیں ہوں اور اس عورت نے جو غیبت بھر گفتگو کی اس کے سیاق و سباق سے اس نیک آدمی نے یہی مراد سمجھی ہو کہ وہ ہر روئی والے کو خائن وہ ٹھگ کہہ رہی ہے، لہذا خوف قیامت کے سبب فوراً طلاق دے دی۔ واللہ تعالی علم ورسول عالم
अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल इस हिकायत से वो लोग इबरत हासिल करे जो बिला किसी मसलियत शरई बात बात पर ताजिरों की गीबत और तोहमत के मुतालिक बिला तकल्लुफ इस तरह के जुमले कहते रहते हैं। वो क्या है, अब नोट कर लीजिए। इसने ठग लिया, ठगी है, ठगी, ग्राहकों को लूटता है, नफा ज्यादा लेता है, इसका माल सबसे महंगा होता है, धोखेबाज है, धोखेबाज, मिलावट करता है, तोल में डंडी मारता है, चिकनी चुपड़ी बातें करके ग्राहक को फांस लेता है, बहुत लालची है, सबसे आखिर में दुकान बंद करता है, कपड़ा खींच कर नापता है, उधार माल लेकर लौटाने का नाम नहीं लेता, इससे कर्ज की वसूली आसान नहीं, धक्के बहुत खिलाता है, पक्का सूदखोर है, ना जाने कितनों के पैसे खा के बैठा है, झूठी कसमें खाता है। इस तरह की बातें होती है या नहीं होती, इसका फैसला आप कर लीजिए। ये गीबत की मिसालें थी। अल्लाह ताला ज़बान का कुफल मदीना अता कर दे। गीबत के खिलाफ ऐलान जंग, और ऐलान जंग क्या है? ना गीबत सुनेंगे ना गीबत करेंगे इंशाअल्लाह, ना गीबत सुनेंगे ना गीबत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई किसी के बारे में अच्छा बोले बुरा बोलने की जरूरत क्या है? कोई बुरा बोलना शुरू करे, चुप करा दे भाई, अच्छा बोलो यार, दो पैसे अभी कमाए नहीं है, कहां गुनाह कमा कर घर जाऊंगा। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, ये भी अर्ज करता चलूं, मुलाजिमीन की भी गीबत होती है कि मुलाजिमीन के बारे में बिला मसलियत शरई बोले जाने वाले गुनाहों भरे कलीमात और फिक्रे की मिसालें नोट कर लीजिए। काम चोर है, सुस्त है, ढीला है, जब देखो छुट्टियां करता है, हराम खोर है, दुकान में चोरियां करता है, काम पर भेजो तो बहुत टाइम पास करके आता है, जब देखो बस फोन पर लगा रहता है, बहुत मुंह चढ़ा है, बात पे नाराज हो जाता है, गांव को बराबर डील नहीं कर सकता, बावला, अहमद, बुद्धू है, इसके नखरे बढ़ गए। एक तो देर से आता है और जल्दी भागने की करता है, दुकान में चोरी हो गई है, मुझे फलां नौकर पर शक है। ये सारी गीबत की मिसाल है। गीबत की तारीफ नशीन कर लीजिए। गीबत वो है कि किसी मुसलमान जिंदा या मुर्दा के पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने करेंगे तो उसको बुरी लगेगी। अब ये बताइए कि जब उसके सामने करेंगे तो क्या खुशी के मारे वो चलेगा, धमाल करेगा, मेरा सेठ बहुत अच्छा आदमी है, मेरी कितनी फजीलत बयान करता है। या किसी दुकानदार को पता चले, किसी कारोबारी वाले को पता चले कि इसने कहा है कि ये लंबी करता है, बहुत नफा खाता है, उसको अच्छा लगेगा, आपको तोहफा भेजेगा, वो अंडरस्टूड से बात है तो बुरा लगेगा, तो गीबत है ये। तो गीबत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। तंग दस्ती का इलाज, एक रूहानी इलाज जरा सुन लें। जब भी घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर में दाखिल हो, घर वालों को सलाम करें, फिर सरकार की बारगाह में सलाम करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और एक बार सूरह इखलास पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस वजह तंग दस्ती दूर हो जाएगी। बाजार में कल आप जाएंगे, नियत के लीजिए इंशाअल्लाह अपने अपने बाजारों में जाकर जो कुछ हमने सुना है, इन तमाम गैर अखलाकी और गैर शरई मामलात को इनफरादी कोशिश करके समझा कर दूर करूंगा। कौन कौन नियत करता है ये? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रिज़्क़ हलाल, वुस्अत वाला, बरकत वाला अता फरमाए। हज़रत आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं ज्वेलर्स फील्ड से तारुफ हूँ। मोहम्मद सज्जाद। आज के इज्तिमा के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएं? बहुत अच्छा है और इस तरह के इज्तिमात होने चाहिए क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आज हम जिस क्राइसिस में है इसकी वजह क्या है और इससे निकलने के क्या इसबाब है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत अच्छा असलाही इज्तिमा था जिससे कुछ सीखने मिलता है। अगर लोग दीन से दूर है तो इस जगह के इस्तेमाल से काफ़ी सीखने मिलता है। आबिद अत्तारी। आप ज्वेलर्स का काम करते हैं? ख्याल रखेंगे इस चीज़ों का, झूठ बहुत बोलते हैं लोग शहर में, अब इस पर ख्याल करेंगे कि झूठ बोलने से बरकत होती है, सारी अल्लाह की नालत होती है। बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला और हमारी इस्लाह भी हुई है। बहुत हमारा दिल चाहेगा हम उसी तरीके से कारोबार अपना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम हज़रत? मोहम्मद फहीम अंसारी। मोहम्मद सादिक शेख कहते हैं। मेरा नाम गुलाम सरवर है। हमारा शोबा जो है वुड वर्किंग है, प्रॉपर्टी स्टेट एजेंसी। सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ दावत इस्लामी को कि उसने जो है
ताजी बिरादरी के लिए इस इसमें का इनेकाद किया। दिमाग के खलिए खुल गए, बहुत सारी बातें पता चली हैं कि दारुल इफ्ता से रास्ता रखना चाहिए, इसके मुताबिक चलेंगे। अब बहुत सारी बातें हमें इल्म नहीं था इसका, आज पता चला इस बारे में। इस्लाम पर अमल करते हुए भी अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से कांटेक्ट रहेगा, जो भी काम हो